Glory to God in the highest. Today's topic is He who digs a pit for others will fall into it. Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read one good Bible verse from Proverbs chapter 26, verse 27. He who digs a pit falls into it, and a stone comes back upon him who rolls it. These are the words of wisdom from Solomon. If anyone tries to trap a righteous person, God will not allow that to happen. Instead, he himself will fall into that trap. This is the experience of several of us. This is the experience of several people in the Bible too. David, who faced the enmity of several people and who fought several battles, felt the same way too. In Psalm chapter 7, verses 15 and 16, David says, He has dug a pit and hollowed it out and has fallen into the hole which he has made. His mischief will return upon his own head, and his violence will descend upon his own pate. I would like to discuss two examples of this from the Bible. First, from the book of Esther. What happened between Haman and Mordecai? Queen Esther was the wife of King Ahasuerus. Esther was raised by Mordecai as her parents died when she was a little girl. Esther was Mordecai's uncle's daughter. In Esther chapter 3, we see the king established the authority of Haman over all the princes who were with him. All the king's servants at the king's gate bowed down and paid homage to Haman as ordered by the king. But Mordecai neither bowed down nor paid homage to Haman. So Haman sought to destroy all the Jews, the people of Mordecai, throughout the kingdom. He convinced the king in such a way that the command of the king for destroying the Jews was sent by couriers throughout the kingdom. In chapter 4, we see when Mordecai learned all that he had done to him, he tore his clothes, put on sackcloth and ashes, and went into the midst of the city and wailed loudly and bitterly. In chapter 4, verse 3, we see there was great mourning among the Jews with fasting, weeping, and wailing, and many lay on sackcloth and ashes. When Mordecai told Esther about this, she asked him to assemble all the Jews and fast for 3 days and 3 nights without eating or drinking before she presented her concern to the king. Esther and her maids did the same kind of fasting too. In chapter 5, we see Esther prepared a banquet and invited the king and Haman. Before going for the banquet, Haman prepared a gallows to hang Mordecai according to the advice of his wife and friends. In chapter 6, we are seeing as the king could not sleep that night, the king gave an order to read to him the book of records, that is, the Chronicles. It was written in the Chronicles that Mordecai reported to the king when 2 doorkeepers planned to attack the king. The king got very happy by reading about this, and he honored Mordecai in the presence of Haman. In chapter 7, we see that during the banquet,
Esther conveys the king about the trap Haman has made for Mordecai. Soon the king got mad at Haman for what he had planned, and he ordered to hang him on the same gallows he had prepared to hang Mordecai. And they followed his order. So Haman got killed. In Esther chapter 10, verse 3, we can read about Mordecai like this. For Mordecai the Jew was second only to King Ahasuerus, and great among the Jews, and in favor with his many kinsmen, one who sought the good of his people, and one who spoke for the welfare of his whole nation. Haman dug a pit for Mordecai, but Haman himself fell into it. That is, Haman prepared the gallows for Mordecai, but he himself was hung on the gallows. Second, we see what happened between Saul and David. King Saul, In 1 Samuel chapter 18, we can see that David went out wherever King Saul sent him, and he prospered. After killing Goliath, the Philistine, the fame of David increased. In those days, even though the soldiers won the battle, the credit went to the king. In ancient times, it was the custom for wives, mothers, and daughters of Israel's warriors to compose songs with lyrics that memorialized the men's success in battle. The language of the song was meant to be figurative, celebrating Israel's overwhelming victory over their Philistine adversaries. Both King Saul and David were praised in the chorus, but the women credited David with more kills and greater honor than their king. And this realization infuriated and greatly displeased King Saul. In 1 Samuel 18 verse 7, it says, the women came out of all the cities of Israel and sang with all kinds of musical instruments. Like this, Saul has slain his thousands and David his 10,000s. After this, the relationship between King Saul and David got tainted. King Saul got jealous at David, and he made several attempts to kill David. Finally, David fled from there for fear of his life. In 1 Samuel chapter 31, we can see that the Philistines were fighting against Israel. The Philistines killed King Saul's 3 sons. The battle went heavily against King Saul. Saul was badly wounded by the archers. In order to avoid being killed by the Philistines, King Saul asked his armor bearer to kill him with his sword. When he refused, Saul took his own sword and fell on it. When his armor bearer saw this, he died with Saul. So both of them died. But in 2 Samuel chapter 1, we see that Saul did not die when he fell on his sword. Saul saw an Amalekite passing by and begged him to kill him. And he did. So Saul died because of that. The Amalekite took Saul's crown and bracelet, gave it to David, and informed him of Saul's death. David and the men with him tore their clothes, mourned, wept, and fasted until evening. Out of his anger for killing Saul, David gave order for killing the Amalekite, and he got killed. Another point is, it is the nature of sinners to tempt, seduce, and entrap the righteous and naive. In Proverbs chapter 28,
verse 10, it says, "He who seduces the upright into an evil way will himself fall into his own pit, and blameless men will gain prosperity." This harsh universal reality of life is evidenced everywhere, in businesses, in film industry, in the community, on the playground, in the classroom, and at work. The tempter is often someone in a position of influence and authority. It can be a teacher, a professor in a school, a business owner, an unfaithful pastor in a pulpit, a peer or co-worker, or a person with a political authority who paints evil as though it is good and good as though it is evil. In Isaiah chapter 5, verses 20 to 23 says, "Woe to those who call evil good and good evil, who substitute darkness for light and light for darkness, who substitute bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes and clever in their own sight. Woe to those who are heroes in drinking wine and valiant men in mixing strong drink, who justify the wicked for a bribe and take away the rights of the ones who are in the right." Another point is the wicked are content once they see others go through the sorrow and guilt they bear themselves. That is psychological. Practically, the wicked people do not gain anything from the failure of other people. It seems like they gain some satisfaction in watching others suffer shame and despair just like them. This seems true in the case of a person who is addicted to alcohol or drug. Instead of doing it alone, he will have the tendency to influence others to fall into that habit. That is why those who want to quit the habit and go for counseling are strictly advised to keep away from those who still abuse alcohol or drug. A lot of times people don't understand the psychology behind it. Another point is try to get wisdom from God. In Proverbs chapter 3 verse 35 it says, "Honor is the possession of wise men, but fools inherit shame." The wicked people should know that the trap they lay for other people will be their destiny. If someone digs a pit for a good person, it will turn out to be his own grave. That's what happened to Haman and King Saul. Next point is, to the upright man who loves the Lord, denies the flesh, and obeys God's law, God promises blessing and eternal inheritance. In Psalm chapter 7, verse 10, it says, "My shield is with God who saves the upright in heart." Psalm 34, verses 15 and 16. "The eyes of the Lord are toward the righteous, and his ears are open to their cry. The face of the Lord is against evildoers, to cut off the memory of them from the earth." Psalm chapter 1, verses 1 and 2 says, "How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night." With this, the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Lord, bless everyone who hears this message. Lord, help everyone to keep away from the wicked, to trust in you completely, to follow your commandments, and to inherit blessing
in this world and in eternity. I pray in the precious name of Jesus Christ. Amen. ദൈവത്തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴും എന്നുള്ളതാണ്. അതിനാധാരമായ ഒരു വചനം സുഭാഷിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സദൃശവാക്യങ്ങൾ 26:27 വചനം. താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴും, താൻ ഉരുട്ടുന്ന കല്ല് തൻ്റെ മേൽ തന്നെ വീഴും. ഇത് സോളമൻ രാജാവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും ഉളവായ വചനങ്ങളാണ്. നീതിമാനെതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാപ്പ് ഒരുക്കിയാൽ ആ ട്രാപ്പിനകത്ത് വീഴുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല. അതുണ്ടാക്കുന്ന ആൾ തന്നെ അതിനകത്ത് വീഴും. അതാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് അനേകരുടെ അനുഭവങ്ങളാണ്. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകം അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. ദാവീദ് രാജാവ് ഒത്തിരി ശത്രുക്കളെ ഫേസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ഒത്തിരി യുദ്ധങ്ങൾ പോരാടിയ വ്യക്തിയാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ദാവീദ് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ 7:15-16 വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, അവൻ കുഴി കുഴിക്കുന്നു, താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ താൻ തന്നെ വീഴുന്നു. അവന്റെ ദുഷ്ടത അവന്റെ തലയിൽ തന്നെ പതിക്കുന്നു, അവന്റെ അക്രമം അവന്റെ നെറുകയിൽ തന്നെ തറയുന്നു. വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്നും 2 ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. എസ്തറിന്റെ പുസ്തകം, അതിൽ നമുക്ക് കാണാം ഹാമാനും മൊർദെഖായും തമ്മിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന്. എസ്തർ അഹസ്വേരോസ് രാജാവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു. മൊർദെഖായിയാണ് എസ്തറിനെ വളർത്തിയത്. കാരണം അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവളുടെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരിച്ചുപോയിരുന്നു. എസ്തറിൻ്റെ അങ്കിളിൻ്റെ മകളാണ് മൊർദെഖായിയുടെ അങ്കിളിൻ്റെ മകളാണ് എസ്തർ. എസ്തറിന്റെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണാം, രാജാവ് ഹാമാന് അവിടെയുള്ള ആ ദേശത്തുള്ള എല്ലാ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ മേൽ അധികാര പദവി കൊടുത്തതുകൊണ്ട് എല്ലാവരിൽ നിന്നും ബഹുമാനം പിടിച്ചു വാങ്ങിയിരുന്നു. അവിടുത്തെ ഗേറ്റിങ്ങിലിരുന്ന എല്ലാ ഭൃത്യന്മാരും ഹാമാൻ വരുമ്പോൾ കുമ്പിട്ട് നമസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. കാരണം അത് രാജാവിൻ്റെ തന്നെ കൽപ്പനയായിരുന്നു. എന്നാൽ മൊർദെഖായി കുമ്പിടാനോ കൂടുതൽ ബഹുമാനിക്കാനോ ഒന്നും പോയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊർദെഖായിയോട് ഈ ഹാമാന് വെറുപ്പായിരുന്നു. മൊർദെഖായിയെയും യഹൂദ ജനങ്ങളായ എല്ലാവരെയും രാജ്യം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് അവൻ തീരുമാനിക്കുകയും അവൻ ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ വെച്ചു പുലർത്തുകയും രാജാവിനോട് അത് പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അങ്ങനെ എല്ലാ യഹൂദന്മാരെയും നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു രാജാവിൻ്റെ കൽപ്പന കൊറിയർ വഴി രാജ്യത്തെമ്പാടും എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയക്കാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്തു. അതിൻ്റെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഇതെല്ലാം മൊർദെഖായി അറിഞ്ഞപ്പോൾ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെട്ട് വസ്ത്രങ്ങൾ കീറി ചാക്കുവസ്ത്രം ഉടുത്ത് ചാരത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് നഗരത്തിൻ്റെ നടുവിൽ പോയി എല്ലാവരും കാൺകെ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് കരഞ്ഞു. ആ വ്യക്തി അത്രയും നല്ലവനായ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയം തകർന്നുപോയി. 4:3 വചനത്തിൽ പറയുന്നു, രാജകൽപ്പനയും വിളംബരവും എത്തിയ എല്ലാ പ്രവിശ്യകളിലും യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഉപവാസവും കരച്ചിലും നിലവിളിയും ഉണ്ടായി. ഏറെ പേരും ചാക്കൊടുത്ത് ചാരത്തിൽ കിടന്നു എന്ന്. എന്നാൽ മൊർദെഖായി ഇത് എസ്തറോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എസ്തറിന് വളരെ സങ്കടമുണ്ടായി. എസ്തർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാജാവിനോട് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. എല്ലാ യഹൂദന്മാരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി നിങ്ങൾ 3 ദിവസവും 3 പകലും 3 രാത്രിയും ഒന്നും തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെയും ഉപവസിക്കണം. ഞാനും എൻ്റെ മെയ്ഡുകളും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എസ്തറും അങ്ങനെ ചെയ്തു, മൊർദെഖായിയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു. 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു, എസ്തർ രാജാവിനും ഹാമാനും ഒരു വലിയ വിരുന്നൊരുക്കി. ഈ വിരുന്നിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മൊർദെഖായിയെ കൊല്ലുവാനുള്ള കഴുകുമരം ഹാമാൻ ഒരുക്കി അതിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് സ്വന്തം ഭാര്യയും
സുഹൃത്തുക്കളുമാണ്. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നു, ഇത് രാജാവ് അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് സങ്കടമായി, ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു, രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ദിനവൃത്താന്ത പുസ്തകം കൊണ്ടുവരിക, എന്നെ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക എന്ന്. അത് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിനകത്ത് കണ്ട ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം രാജാവ് നോട്ട് ചെയ്തു. അതായത് ആ ഡോർ കീപ്പേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 2 പേര് രാജാവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് രഹസ്യത്തിൽ അറിഞ്ഞ് രാജാവിന് മൊർദെഖായി ആ വിവരം കൊടുത്തു. അങ്ങനെ രാജാവിൻ്റെ ജീവനെ രക്ഷിച്ചത് ഈ മൊർദെഖായിയാണ്. അപ്പോൾ തന്നെ മൊർദെഖായിയെ രാജാവ് വളരെയധികം ബഹുമാനിച്ചു, പരസ്യമായിട്ട് ബഹുമാനിച്ചു. 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, അങ്ങനെ വിരുന്നൊരുക്കി. വിരുന്നിൽ വെച്ച് എസ്തർ രാജാവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്താണ് ഈ ഹാമാൻ മൊർദെഖായിക്കെതിരായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ടായതിന് പുറമെ വളരെയധികം കോപമുണ്ടായി. ഹാമാനോട് കോപമുണ്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഹാമാൻ നിർമ്മിച്ച അതേ തൂക്കുമരത്തിൽ, ഈ മൊർദെഖായിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ അതേ തൂക്കുമരത്തിൽ ഹാമാനെ കൊല്ലാനായിട്ടുള്ള ഓർഡർ ആ രാജാവ് കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഹാമാൻ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാമാൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ ഹാമാൻ തന്നെ വീണു. എസ്തർ 10:3 ഈ മൊർദെഖായിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. യഹൂദനായ മൊർദെഖായി അഹസ്വേരോസ് രാജാവിന് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥാനമുള്ളവനും യഹൂദരുടെ ഇടയിൽ ഉന്നതനും തൻ്റെ വിപുലമായ സഹോദര ഗണത്തിന് സുസമ്മതനുമായിരുന്നു. എന്തെന്നാൽ അവൻ സ്വജനത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന്. അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണുന്നത് സാവൂൾ രാജാവും ദാവീദും തമ്മിൽ നടന്നത് എന്താണെന്നാണ്. 1 സാമുവേൽ 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു, സാവൂൾ രാജാവ് ദാവീദിനെ എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞയച്ചോ അവിടെയെല്ലാം വിജയം വരിച്ച് സമ്പന്നനായിട്ടാണ് ഈ ദാവീദ് രാജാവ് മടങ്ങിയെത്തിയത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭീമാകാരനായ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം, അദ്ദേഹം ഒരു ഫിലിസ്തീനായിരുന്നു, ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി, വലിയൊരു വ്യക്തി. പക്ഷേ ആ വ്യക്തിയെ കൊന്നതിന് ശേഷം ദാവീദിൻ്റെ പ്രശസ്തി വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു. അന്നത്തെ കാലത്തൊരു പതിവുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു യുദ്ധം വിജയിച്ചിട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ അമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഭാര്യമാരുമൊക്കെ അവരുടെ ഓർമ്മ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് രചിച്ചെടുക്കും. അത് പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതേ അർത്ഥത്തിലെടുക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല, ഫിഗറേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഭാഷയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ പാട്ടെഴുതും. അങ്ങനെ തന്നെ ഗോലിയാത്തിനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ദാവീദിനെക്കുറിച്ച് സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാക്കി. അപ്പോൾ ആ പാട്ട് അവർ ഉച്ചത്തിൽ പരസ്യമായിട്ട് അവർ എല്ലാവരുടെയും കാങ്കൽ പാടുകയും, അത് കേട്ടപ്പോൾ സാവൂൾ രാജാവിന് വളരെയധികം അരിശം ഈ ദാവീദിനോടുണ്ടായി. അരിശവും വെറുപ്പും അസൂയയും എല്ലാം ഉണ്ടായി. അന്ന് മുതൽ ഈ ദാവീദിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി നടക്കുകയായിരുന്നു. 1 സാമുവേൽ 18:7 പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആ ദേശത്തുള്ള സ്ത്രീകൾ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ചുകൂടി എല്ലാവിധ വാദ്യമേളങ്ങളോടും കൂടി ഇങ്ങനെ പാടി, അവർ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതിമറന്ന് പാടി, സാവൂൾ 1000 കൊന്നു, ദാവീദ് 10,000 എന്ന്. അത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അവർ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് അവർ പാടിയത്. അങ്ങനെയാണ് തമ്മിലുള്ള അവരുടെ ബന്ധം ഉലയുവാനിടയായത്. ദാവീദിനെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പലപ്പോൾ സാവൂൾ രാജാവ് ശ്രമിച്ചു. രക്ഷയില്ലാതെ വന്ന് ജീവൻ രക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദാവീദ് ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. 1 സാമുവേൽ 31-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, സാവൂൾ രാജാവ് ഫിലിസ്റ്റൈൻസിന് ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. പട്ടാളക്കാരൊക്കെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. സാവൂൾ രാജാവിനും വലിയ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ്. സാവൂളിൻ്റെ 3 പുത്രന്മാരെ ഫിലിസ്റ്റൈൻസ് കൊന്നുകളഞ്ഞു. വലിയ യുദ്ധമായിരുന്നു. അതിൽ സാവൂൾ ഭയങ്കരമായിട്ടും പരാജയപ്പെട്ടു.
ആഴമേറിയ ഒരു മുറിവ് വില്ലാളികളിൽ നിന്നും സാവൂളിൻ്റെ ദേഹത്തുമുണ്ടായി. വലിയ ഡീപ്പായ ഒരു മുറിവായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കൈയാൽ കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് ബോധ്യമായപ്പോൾ ആയുധവാഹകനോട് സാവൂൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു, നീ നിന്റെ വാളെടുത്ത് എന്നെ കൊല്ലാമോ എന്ന്. എന്നാൽ യജമാനനെ കൊല്ലുന്ന ആ ഒരു മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വിസമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെ സ്വന്തം വാളിൽ വീണ് സാവൂൾ മരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സാവൂൾ രാജാവ് മരിച്ചു എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ആയുധവാഹകനും തന്നെത്താൻ മരിക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ 2 ശമൂവേൽ 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം, സാവൂൾ വാളിൽ സ്വന്തം വാളിന്മേൽ വീണപ്പോൾ അന്നേരം മരിച്ചില്ല, ആയുധവാഹകൻ കൊന്നില്ല. പക്ഷേ ആ വഴിക്ക് ഒരു അമലേക്കൻ കടന്നുപോയി. ആ അമലേക്കനോട് സാവൂൾ രാജാവ് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്നു. അമലേക്കൻ ചെയ്തത് സാവൂൾ രാജാവിൻ്റെ ക്രൗണും കിരീടവും ബ്രേസ്ലെറ്റും എടുത്തുകൊണ്ട് ദാവീദിൻ്റെ അടുത്ത് എന്നിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു, സാവൂൾ രാജാവിനെ കൊന്നുവെന്ന്. ദാവീദിന് സന്തോഷം വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ദാവീദിന് സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല. ദാവീദിന് വളരെ സങ്കടമുണ്ടായി. ഈ മനുഷ്യനോട് വെറുപ്പും തോന്നി. ദാവീദ് വസ്ത്രം കീറി വിലപിച്ചു. വൈകുന്നേരം വരെ കരയുകയും ഉപവസിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ മനുഷ്യനുള്ള അരിസം സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഓർഡർ കൊടുത്തു ഈ അമലേക്കിനെ കൊന്നുകളയാനായിട്ട്. കാരണം അഭിഷിക്തരെ കൊന്ന ഇവനെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കണ്ടെന്നുള്ള ഓർഡർ കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അവൻ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ കൊല്ലപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന പോയിന്റ്, സാധാരണ പാപികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് പാപം ചെയ്യാത്ത നീതിമാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുക, വലയിൽ വീഴിക്കുക, അവർ ചെയ്യുന്ന പാപം ചെയ്യുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. സുഭാഷിതങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സദൃശവാക്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ 28:10 പറയുന്നു, സത്യസന്ധരെ ദുർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നവൻ താൻ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ തന്നെ വീഴും, നിഷ്കളങ്കർക്ക് നന്മ ഭവിക്കുമെന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹാർഷ് റിയാലിറ്റികൾ നമ്മൾ ലോകത്തെമ്പാടും കാണുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ ബിസിനസ്സുകളിൽ, ഫിലിം വ്യവസായത്തിൽ, നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ, കളിസ്ഥലത്ത്, ക്ലാസ് റൂമിൽ, ജോലി സ്ഥലത്ത് ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ കാണാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ഇങ്ങനെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നവർ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു പദവിയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു അധികാരമുള്ള ആളായിരിക്കും. പക്ഷേ ടീച്ചറായിരിക്കാം, പ്രൊഫസറായിരിക്കാം, ബിസിനസ് ഓണറായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുൾപിറ്റിൽ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു പാസ്റ്ററായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ഒരു വർക്കറായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് കൂടെ പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലായ അധികാരമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും. അവരൊക്കെ തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും പിക്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ട് പാപം ചെയ്യുവാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അത് സാത്താൻ കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രേരണ തന്നെയാണ്. ഐസയ 5:20 മുതൽ 23 വരെയുള്ള വചനങ്ങളിൽ പറയുന്നു, തിന്മയെ നന്മയെന്നും നന്മയെ തിന്മയെന്നും വിളിക്കുന്നവന് ദുരിതം, പ്രകാശത്തെ അന്ധകാരമെന്നും അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമെന്നും ഗണിക്കുന്നവന് ദുരിതം, മധുരത്തെ കയ്പായും കയ്പിനെ മധുരമായും കരുതുന്നവന് ദുരിതം, തന്നെ തന്നെ ജ്ഞാനിയെന്നും സൂക്ഷ്മബുദ്ധിയെന്നും കരുതുന്നവന് ദുരിതം, വീഞ്ഞു കുടിക്കുന്നതിൽ വീരന്മാരും വിവിധ തരം മദ്യം കൂട്ടിക്കലർത്തുന്നതിൽ വിരുദ്ധന്മാരും ആയവർക്ക് ദുരിതം, കൈക്കൂലി വാങ്ങി കുറ്റവാളിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും നിരപരാധകർക്ക് നീതി നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് ദുരിതം എന്ന്. അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കും. പിന്നെ കാണുന്ന ഒരു വിഷയം, പലപ്പോഴും ദുഷ്ടന്മാര് അവർ കടന്നു പോകുന്ന ദുഃഖവും കുറ്റബോധവും മറ്റാർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾ അനുഭവിക്കാനിടയായാൽ അവർക്ക് ഏതോ ഒരു സംതൃപ്തിയുണ്ട്. യഥാർത്ഥമായിട്ടും അവർക്ക് വേറൊരാൾ സഹിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. പക്ഷെ അവർക്കൊരു ആത്മസംതൃപ്തിയാണ് അങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർ സഹിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ. അവരുടെ നാണംകേടും നിരാശയും ഒക്കെ അതുപോലെ സഹിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തോ ഒരു സംതൃപ്തി. അത് പിശാച് കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുതരം സംതൃപ്തിയാണ്. പലപ്പോഴും മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ ഇടയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്.
അവർ പലപ്പോഴും അവർ തന്നെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും കൂട്ടുപിടിച്ച് അതിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച് അതിലൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന അതിനാണ്. അവരുടെ കുറ്റബോധം സ്വയം സഹിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരും കൂടെ സഹിക്കുമ്പോൾ അവർക്കെന്തോ ഒരു സംതൃപ്തി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആൽക്കഹോളും മദ്യവും നിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോട് കൗൺസിലേഴ്സ് പ്രത്യേകം പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ മദ്യം കുടിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് പോകരുത്, അവരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം വിടണം എന്ന്. പക്ഷെ പലപ്പോഴും മനുഷ്യർക്കത് സാധിക്കില്ല. അവർ വീണ്ടും ആ വലയിൽ തന്നെ വീഴുമ്പോൾ മാത്രമേ അവരത് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. പ്രോവേർബ്സ് 3:35 പറയുന്നു, ജ്ഞാനികൾ ബഹുമതി ആർജിക്കും, പോഷർക്ക് അവമതി ലഭിക്കും എന്ന്. അപ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി കുഴിക്കുന്ന കുഴി അവരുടെ തന്നെ ഭാവിയായിരിക്കും. അവർ തന്നെ അതിൽ വീഴും. ദൈവം നല്ലവരെ അതിൽ വീഴുവാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അവസാനമായി പറയുന്ന പോയിന്റ്, നീതിമാനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുകയും ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുകയും, അതായത് ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാതിരിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദൈവം അവർക്ക് അനുഗ്രഹം ഈ ഭൂമിയിലും പരലോകത്തിലും കൊടുത്തിരിക്കും. സാംസ് 7:10 പറയുന്നു, ഹൃദയ നിഷ്കളങ്കതയുള്ളവരെ രക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എൻ്റെ പരിച. ദൈവം നീതിമാനായ ന്യായാധിപനാണ് എന്ന്. സങ്കീർത്തനം 34:15-16 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, കർത്താവ് നീതിമാന്മാരെ കടാക്ഷിക്കുന്നു, അവിടുന്ന് അവരുടെ വിലാപം ശ്രവിക്കുന്നു. ദുഷ്കർമ്മികളുടെ ഓർമ്മ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിച്ഛേദിക്കാൻ കർത്താവ് അവർക്കെതിരെ മുഖം തിരിക്കുന്നു എന്ന്. സങ്കീർത്തനം 1:1-2 വചനങ്ങൾ അവസാനമായി പറയട്ടെ, ദുഷ്ടരുടെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുകയോ പാപികളുടെ വഴിയിൽ വ്യാപരിക്കുകയോ പരിഹാസരുടെ പീഡനങ്ങൾ ഇരിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവൻ ഭാഗ്യവാൻ. അവൻ്റെ ആനന്ദം കർത്താവിൻ്റെ നിയമത്തിലാണ്, രാവും പകലും അവൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നു. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദുഷ്ടരിൽ നിന്നും അകന്നു നിൽക്കുവാനും അങ്ങയിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുവാനും അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുവാനും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തിലും നിത്യതയിലും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമേ. മാനവും മഹത്വവും അവിടുത്തേക്ക് തരുന്നു, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.